अंजना सुत तो नाम जप बड़े बड़ योद्धा कली रे तो सारे अधा अनंत बिहारी कली रे तो सारे अधा ठाकुर अति तत्व उद्धवरा अंतरे के ओम अंतरे गोपे बांधी थिले राधा कली रे तो सारे अधा अनंत बिहारी अधो भवन को बली चापिल हे महाबली अपूर्व सुंदरी बेसे अपूर्व सुंदरी बेसे कपटे बांटिला सुधा कली रे तो सारे अधा अनंत बिहारी कली रे तो सारे अधा अवाद्यधा प्रांते रखी ध्रुव अच्छी पद लेखी रखे ध्रुव अच्छे पद लेखी अवाद्यधा प्रांते रखी ध्रुव अच्छी पद लेखी प्रांते रखे ध्रुव अच्छे पद लेखी अज्ञ जन जने से ही जाने थे धनरे आमर जगतसिंहपुर जिलार जड़े वरिष्ठ सुनामधन्य कवि आद्यरे अ प्रांतरे धा रखी ये गीतटी को रचना करिसेंति घर मोर अळ सुधा कली रे तो सारी अधा अनंत कल्याण दायिनी पुराण तोषिनी मह्यसी मामान तो समस्ते उठी पड़े एवं ये मंच रे उपस्थित थिबा मोर समस्त साहित्यिक समाज संस्कारक गवेषक चिकित्सक समालोचक प्राज्ञविज्ञ विद्वान व्यक्ति मानकु नरनारायण ज्ञान करी समस्त चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम जनाऊछि प्रणाम जनाऊछि पूर्ण ब्रह्म जगदानंद कंदाय चिर चिन्मय सुंदर घटन घटन सर्वतारण कारण पद्म पलाश लोचन जगदानंद कंदाय पूर्ण ब्रह्म भगवान सत्य नारायण एवं प्रभु बलभद्र देव बलियार भुज जगतरनाथ जगन्नाथ जगत जननी माता सुभद्रा भक्तराज सुदर्शन प्रभु दधिमामनकर चरणार बिंदरे ये अधीनार अनंत कोटि प्रणाम पालार पारंपरिक रीतिनीति को रक्षा करने को जाई क्षुद्र पालाकर हिसाब से उपस्थापना करिछि आशीष वाचक मंगलाचरण मात्र 4 पाद श्लोक बापा आपण मानक आशीर्वाद देवार शक्ति ये अधीना निकट नहीं जो श्लोकटी उपस्थापना करिछि श्लोकर माध्यम जो देवता आसबे से ही आपण मानक आशीर्वाद प्रदान करेंगे आपण मानकर सर्वारिष्ट खंडन करेंगे चाहू अंतर्जामी अरे जुआड़े चाहूँगी खाली मुह गुड़ाक मत चिन्हा चिन्हा लगुच रे मोर भाई बसती राम भाई एपटे बसती आउपटे मोर बापा बसती बापा
जा हूँ एते दिन पर आपण को आउ थे देखिली पूर्ण ब्रह्म प्रभु सचिदानंद पवित्र दरबार आपण माने समस्त उपस्थित अच्छा पर्याय पाला जिते बापा पाला देखा जीवे सब बड़े पछ थाक को रे कहीं ना पछरे जहाँ अच्छी ताहा आगरे नाही जहाँ पाइबे सब पछरे पाइबे आगरे किछि नाही ए रे अरे मु मो भौणी के कहूनी मोर कहिबार अर्थ सेया नुहे ता माने आग थाक पाला भल नुहे पछ थाक पाला भल मु एक कथा कहूनी सब बेले पछरे रहिबे कारण पछरे जे रहिछि से जीवन रे किछि पाइछि जी आग को जाइछि से सब हरैछि प्रमाण गोटाए पद 10 वर्षर गोटे छोटिया झियो ता ना हेउछि बापा सारिया भिक केरे सुंदर पदटाए से लिखिले आउ एमितिका कवि जन्म हेबे कवयत्री जन्म हेबे ना एमितिका पद्य रचना हबो ये कवि नुहंती ये होउछंती कवयत्री सुंदर पदटिए प्रमाण कले जगन्नाथ संस्कृति पर आधारित नुहे कहले गरुड़ पछरे देख सुर बाबू कवि होउछंती सारिया भिक केरे सुंदर पदटाए लिखिले कहले गरुड़ पछरे देख दिशुछि कला से मुखा गरुड़ गरुड़ पछरे गरुड़ पछरे बलराम को भेटिबा थका मन डाल चका नयन रे थका पाला पाला एमिति ना किछि नाही पाला रे ये केमिति का पाला बादी पाला पुनी बाद पाला जेमति हबा कथा सेमति हबो ना आ गोटाए अंग जदी पड़ी के रहिबो भल लागिबो ना बापा हेलो बलभद्र देव विद्यमान अछंती प्रभु मोर बड़ ठाकुर मो प्रभु अछंती एठी गरुड़ पछरे देख दिसुछि कला श्रीमुख कहई सारिया भिक बलराम को भेटिबा ये गोटाए पदरे आज कथा सारिबा बाणी की विश्राम दबा हरिबोल पकेबा बाबा आम पई कोन विषय वस्तु अछि कथा अछि कोन अछि विषय वस्तु पूरण करिबा पई छाडी के जाई छथि को विषय गाउथिले बाबा आपन सुनि छथि रे विषय वस्तु कोन गाउथिले दूर बाट तो बसागर आमे तो डेरी आसी पहुंचिलु टिके सियारे नित्यकर्म सारला बेलको आमर विलंब हैला पाला ऊपर आ ध्यान नाही नजर मध्य मु देई पारनी बापा मोर खाली तरबरिया कले कहले झियो शीघ्र आसी पहुंची आग थाक गाइबो मु कहली नियाली रे पाला गाउछि आपनकर पुरी जिल्ला रे अछि पाला राती रे बढ़िबो पुनी सकाळे पाला बढ़ेइबे दिन बेला पाला बढ़िबो बढ़ी सारला परे से मान आनी की पैसा पत्र देबे पेमेंट करिवे तेणु पाला न बढ़िले आमे खाई पारुनु ना पैसा नहीं पारुनु ना जाई पारुनु कौन करिबु तथापि एने बापाकर घन घन फोन तापर 10 मिनिट रे थरे लेखा फोन करूचंती सियाड़े पाला बढ़ेबा पई सेमान तरबर हेकी डाकुचंती मु पाला बढ़ेबा को जीवी ना टेलीफोन रिसीव करिवि ना सियाड़े बाबू मान को कहिबे आज्ञा शीघ्र शीघ्र पैसा देले मु ए मंच छाड़ी के आ गोटे मंच को जीवी तेणु कर्म करबा पई आमे आसीछे कर्म ही भगवान जाहु आज ठीक भल भाव खाई हेलानी भल भाव विश्राम नहीं हेलानी जाहु एठी आसी पहुँचले भगवान इच्छा प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर इच्छा व्यक्ति माने परिचालित हुंती मनीष इच्छा आज्ञा किछि नाही भगवान इच्छा जहाँ सब बेले ताहा ही पूर्ण ही थाए ये कथा मु कहूनी बापा कहिसंती आपण मानकर जुग पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्र कहले जखन इच्छा
যখন ধর্ম বিপাক থাকে ব্যর্থ অর্থে ধায়ে যখন ধর্ম বিপাক থাকে ব্যর্থ অর্থে ধায়ে তখন প্রেরিত পুরুষ আছে পাপী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কহিলে বিশ্বরে যেতে প্রাণী অছন্তি সমস্তଙ୍କୁ ভগবান সৃষ্টি କରିଛନ୍ତି কাହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବୁ ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଧନ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ ଆମର କୋଠା 2 ମହଲାରୁ 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ଚାକିରି କରିବ ଭଲରେ ଆମେ ଚଳିବୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଭଲରେ ରହିବା କେବେ କେହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର କରି ରଖ କାରଣ ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦରିଦ୍ର କରି ରଖିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି ମନେ ପକେଇବି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପରମଳା ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ ପରମଂଶ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ହେଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଟେ ସାରରେ ସାରରେ ବାଇବରା ଆଉ କି ମର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ମିଣ କରିବୁ ଖେଳା ଖବର ଆଉ କି ମର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ମିଣ କରିବୁ ଖେଳା ଖବର ମାନବ ଜନ୍ମଟେ ସାରରେ ବାଇବରା ମାନବ ଜନ୍ମଟେ ସାରରେ ବାଇବରା ଆଉ କି ମତେ ଜନ୍ମିଲେ କରିବୁ ଖେଳ ଖବର ଆଉ କେ ମତେ ଜନ୍ମିଲେ କରିବୁ ଖେଳ ଖବର ମାନବ ଜନ୍ମଟେ ସାରରେ ବାଇବରା ମାନବ ଜନ୍ମଟେ ଧନ ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ କର୍ମ କରିବା ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ତେବେ ଯାଇ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇ ପାରିବା ବାପା ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବା ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିବ 10 ମିନିଟ୍ ହେଉ 15 ମିନିଟ୍ ହେଉ ଟିକେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବ୍ୟାସଜୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମୈବ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସଂସାର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସଂସାର ସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ନାମ ଅଛି ସବୁ ନାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସେ ନାମ ହେଉଛି ରାମ ନାମ ଭଜନ କଲେ ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ସଜନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଆସିଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସେଇଥିଲାଗି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମନ হবে তে মন চলবে তুমি ফসল ইচ্ছা যে মন হবে তে মন উর্বর ভূমি ভূমি কি নেই কি ফসল না ভূমি কি ছাড়ি কি আজ্ঞা ফসল লানি তেଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇ ରଖିଛନ୍ତି କିଏ ଏ ପାଲାକାର ମାନେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଲା ଶୁଣିବେ ବାପାମାନ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବେ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଅଧା ଅଛି ଯେଉଁଠୁ
आगे अश्वकर्ण और सरला आगे भरतଙ୍କ पुओ आगे आगे देखिले आगे आगे हाँ जानिलेनी हौ आगे सेउटु विषय वस्तु गाइबी खाली ए गोटिए पदर मीमांसा आपण मानकु देई देउची कवि सारिया भिक कहिले गरुड़ पछरे देख दिसुछि कला से मुख गरुड़ पछरे देख दिसुछि कला से मुख होई सारिया भिक कहै सारिया भिक बलराम कुबे दिबा धोका मन चाल देबा धोका गरुड़ पछरे देख बापा गरुड़ किए गरुड़ केउठी अछंती श्रीक्षेत्र धामर गरुड़ ना मु भक्त गरुड़ଙ୍କ କଥା कहूनी गरुड़ ये शरीर भीतर अछंती ये देह भीतर गरुड़ अछंती देह भीतर प्रभु बलभद्र देव अछंती प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ अछंती जगत जननी कांपिल्य वासिनी माता सुभद्रा देवी अछंती चक्रराज सुदर्शन अछंती सब ये शरीर भीतर अछंती केउ जगह अछंती गोटाए पद आज्ञा मु कहिथिली द्वितीय थाक पाला केवल सारांश पाला यार साडू अलिया किछि नाही ये गोटिए पदरे मोर थाक पाई थांता थाक सरी थांता किंतु मो बापा कहउछंती विषय वस्तु अधा अछि मैत्रेय ऋषि आ सरला कन्या जहाकु से लालन पालन करथिले प्रसंग अधा अछि सेउठु पूर्णांग करिवि खाली टिके मीमांसा देई दउछि आपण मानकु टिके तत्व भीतर को जिबा आपण मानकर भागवत कहिले तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भव सागर तरी जानती तेणु तत्व को गले मीमांसा आपण माने पाइबे नुहे जगन्नाथ महाप्रभु अछंती केउठी केउठी गरुड़ स्तंभ रहिछंती बही हेउची गरुड़ गीता कवि हेउछंती संत अच्युतानंद महापुरुष सुंदर पदटी प्रमाण कले कले पाद जाजपुर कटिमो कटक नाभिमो भुवनेश्वर तुलसी चौरा से 18 नला पिंजरा अति मोहरा पाद होउछि जाजपुर माता बिरजा देवीकर स्थान पाद रहिले माँ बिरजा कटिरे रहिले कटक चंडी कटिरे कटक चंडी पाद जाजपुर कटिमो कटक नाभिमो भुवनेश्वर नाभिरे रहिले लिंगराज महाप्रभु प्रभु भुवनेश्वर रे विद्यमान अछंती नाभि देशर अछंती आउ टिके आज्ञा ऊर्ध्व को जिबा ऊपर को जिबा परे आपण कोन पाइबे बोले स्तंभ रे गरुड़ नासा रे गरुड़ ओष्ठबाई सिपा बछ कपालटी मोर रत्न सिंहासन सुण भिन तार नासा हेउछि गरुड़ स्तंभ ओष्ठ पाइसी पाहाच कपालटी मोर रत्न सिंहासन सुण भिन तार बश्च कपाल हेउछि रत्न सिंहासन लक्षे शालग्राम शिला उपरे जे महाप्रभु विद्यमान करिसंती आउ देश रहिला 18 नला एपटे 9टा अस्ति सेपटे 9टा अस्ति 9 दुणी आज्ञा 18 नला को अतिक्रम करिवे तापरे गरुड़ स्तंभ गरुड़ पछरे देख नासा हेउछि गरुड़ स्तंभ गरुड़र पृष्ठभाग रहिबे पछकु चाहिबे पछरे रही कि आगो को चाहिबे जदि नासा हेउछि गरुड़ स्तंभ नासार पृष्ठभाग रही कि आगो को चाहिबे कोन देखिबे लक्षे शालग्राम शिला उपरे महाप्रभु रत्न सिंहासन उपर विद्यमान नुहे आपण मानकर अभिनय सुंदर अभिराम परमंश कोन कहिले बापा बोले भ्रुलता उपरे
তন্ময় সূত্রে রহিছে যাই যে সুতে রহিছে যাই জীবধন রাম জয় রাম গায়ে তুই ଭୁଲଟାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ମୋ ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାଲି ବତି ଜଳୁଛି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସିଏ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯିବ କିଏ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା ତାହେଲେ କିଏ ଯିବ ସନ୍ଥ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେହି ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ ବିନାଣି ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ରଖିଲା ଦଶ ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ରଖିଲେ ଦଶ ବାଟ ଲଗାଇଲେ କବାଟ ରଖିଲା ଦଶ ବାଟ ଲଗାଇଲେ କବାଟ ରଖିଲେ ଦଶ ବାଟ ଲଗାଇଲେ କବାଟ ସୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ସେ ସୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଏବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ଦେବେ କାଟ ଦେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ଇବୁ କାଟ ମନରେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି କହିଲେ ଗୁରୁ ସେବିନା ଭଜ ସେ ହରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ଏକାରେ ବଡ଼ ମାୟା ବିଜିର ରହରେ ଧନ ଗାଡି ମାଡୁଆ ହେଇକି ଆସିଛେ ଗାଡି କି ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ନେ ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବୁ ପଡିକି ବାପା ଏ ସହର ଭିତର 10ଟା ବାଟ ଯେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବାଟ ରୁହେ ଏ ଘରେ ରହିଲା 10ଟା ବାଟ 10ଟା ବାଟରୁ 9ଟା ବାଟ ଖୋଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଟ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଗୋଟାଏ ବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି 10ଟା ବାଟ 9ଟା ବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଟ ବନ୍ଦ ଆରେ 10 ବାଟ କିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଆଖି ହେଉଛି 2 ଦ୍ୱାର ନାସାର 2 ରନ୍ଧ୍ର 2 ଦ୍ୱାର କାନ 2 ଦ୍ୱାର ପାଟି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର କେତେ ହେଲା 10ଟା ଦ୍ୱାର 10 ଦ୍ୱାରରୁ 9 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଦ ଫଟକନାଉ ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯିବ କିଏ ବୋଲେ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ତେବେ ମାୟାକୁ କାଟ ମାୟାକୁ ଦେବେ କାଟ ଯଦି ମାୟାକୁ କାଟିବା ମାୟାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ମାୟାକୁ ଦମନ କରିବା ତେବେ ଯାଇ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାୟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବାପା ମାନ ସେ ପୁଅ ଝିଅର ମାୟା ହେଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବର ମାୟା ହେଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାୟା ହେଉ ଯେକୌଣସି ମାୟା ହେଉ ମାୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେଣୁ ସବୁ ମାୟାକୁ କାଟି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ କାରଣ ଇଏ ଜୀବ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେତିକି ଦିନ ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଅତି ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ତ୍ରିନବ ଏକା 10 ଦିନ ନସୁରେ କାହା ବଚନ ନ ଶୁଣେ କାହାରି ବଚନ ନ ଶୁଣେ କାହାରି ବଚନ ତ୍ରିନବ ଏକାଦଶ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ଇଏ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଆସିବ
से दिन किए कहले 3 नव 3 कहले 3 बापा 3 रो डाहाण को गोटे 9 लिखंतु संख्या केते हबो 3 रे 9 39 एकादश दिन एकादश होचे 11 39 रे 11 लिखि मिसेइले संख्या हबो 50 हरिनियतु जनकर आपनकर जने बंधु बंधुकर देह खराब अछि बाटर ताको पुओ को देखिले पचारले कहला रे बापा मु सुनिथिली बापा को देह असुस्थ थिला बापा कोन भलो हेलेनी ना मौसा मो बापा कोन भलो हेबे बापाकर अवस्था पूरा बारंडा 2 कड़ा कहउनांती समस्त कहउचंती बारंडा 2 कड़ा 12 गंडा 2 कड़ा केही कहउचंती कि आज्ञा 14 गंडा 2 कड़ा गंडा कहउची 4 12 4 48 2 कड़ा कहले 2 48 से 2 मिसले संख्या हबो 50 50 पवन बहिलानी आउ किए बंचैबो प्रथम अर्थ गला सेही पद को आउ टिक अर्थ करिबा जगन्नाथ दास कहिले बोले 3 नव एकादश दिन 3 नव एकादश दिन 3 नव एकादश दिन 3 नव एकादश दिन सुरे काहरी बचना ना सोवे पुणी आ गया 3 नव एकादश दिन 3 कहले 3 नव कहले 9 9 को 3 रे गुणी देले संख्या हबो 9 3 27 एकादश कहले 11 27 रे 11 लिखि मिसेइले 27 11 केते 27 10 37 1 38 3 2 कहले 2 38 से 2 मिसेले संख्या ला 40 40 से 9 लिखि मिसांतु संख्या हबो 49 पवनर संख्या होची बापा 49 प्रत्येक समय रे 49 पवन बहुची नुहे तृतीय अर्थ गला पुणी सही पद नव एकादश दिन हो साधु जने वचन हो पुणी आ गया 3 नव एकादश दिन 3 की 3 हेउची बात पित्त कफ जेते बळे ये शरीर भितरे बात पित्त कफ एकाठ हे जाय नव द्वार आखि के भलो देखा जीवनी कान को भलो शोभिबनी आपनकर पाटी दांत सब झड़ी पड़िबो चर्म गुड़ाक लोड़ायित हो जीव से दिन आपनकर भाग्यर से दिनटी आगे आसीबो आज आपण मानकर कैसेट गीत गाउची आपण सुनुचंती मु सुनुची मो बोपा भी सुनुचंती माठिया रे गोटे कोणालो माठिया रे गोटे कोणालो कह कह के कला हमर सब ही गलालो फेकी तो छापड़िला माटिया रे गोटे कोणालो कह कह के कला बाबर सब होइले लालो तोबा तुछा पड़िला माठिया रे आज्ञा कोणा से माठिया की माठिया होउची आपण मानकर शरीर हां ये देह होउची माठिया आपण को मन रे प्रश्न आसुची ना माठिया तो गोलाकार ये देह तो लंबा ताले देह केमिति माठिया हला हां आज्ञा माठिया रो आ गोटे ना होउची घट ये शरीर रो अन्य नाम होउची घट ये शरीर रे गोटे कोणा हे जीवो से केउ समय शरीर भितरे आपण मानकर सेही स्थान अछि जे स्थान रो से कोणा सृष्टि हबो से जगह होउची त्रिकुट स्थान गोटे छोटा छोट पिला जन्म हेले तार एही जगह हाथ देबे देखिबे बारंबार गोटा जगह पडुची उठुची जाउ कोंती दुकु दुकी घर जेउ दिन 3 नव एकादश उपस्थित होई जीवो आखि ए बात पित्त कफ एकाठ होई जीवो नव द्वार बंद होई जीवो अकामी होई जीवो जेउ दिन एकादश इंद्रिय आज्ञा अकामी होई जीवे सेही दिन माठिया रे गोटे कोणालो कह के कला भाबर सब होइले लालो तोरा तुछा पड़िला माटिया रे गोटे कोणालो कह कह के बला बाबर सब होइले लालो हेकी तुछा पड़िला सेही दिन आज्ञा माठिया रे कोणा होई जीवो आमे जोठु आसीते पुनी सेठी के चली जीवा जीवा पूर्वरु प्रभुकर नाम केउ नाम जप करिबा कहिछि आज्ञा गोटिए ना होउछि श्रेष्ठ नाम जेउ राम नाम को सुनिले समस्त पापरु आपण माने मुक्त होई जाई परिबे जेउ राम नाम बंधन कारक सेई राम नाम को जप करिबा पई पड़िबो एइते पाई गोटिए कथा पड़ी जाउछि मने मो धन धन जीवन धन भूषण मो सुनिबे सावधान नाम जीवन धन जीवन गोटा छोटिया कहानी कहिबे आज्ञा पाला तो हबो आपण माने समस्त सुनिबे
गोटे छोटिया गप कहूँ टिके मन दे शुणु आज्ञा अच्छा हौ 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 आज्ञा ताले विषय वस्तु को जीवा से भगवान परम पिता विश्व चिंतामणि सच्चिदानंद प्रेममय जगदानंद कंदाय प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ प्रभु बलभद्र देव जगत जननी कांपिल्यवासिनी माँ सुभद्रा सुदर्शन महाप्रभु विश्वर कल्याण करंतु आपण मानकर अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मो बापा मानकर भाई मानकर सर्वस्वी काले कल्याण करंतु समस्त को दीर्घायु करंतु समस्त मनस्कामना पूर्ण हेउ अनुष्ठान दीर्घजीवी हेउ प्रत्येक वर्ष ये मिति प्रभु नाम चली थाउ ये ग्रामरु रोग शोक दुख खंडन हो जाऊ सर्वे बोल प्रेमानंद एक बार हरि बोल चलो ये थरा श्री क्षेत्र पतित पावन बना 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 जही उड़े फर फर अलपे दिशुछि नील कंदरा श्री आइया मन चलो भजन अरे ये सब भजन कहती ए भजन नुहे प्रभुकर दरबार आज्ञा जदि जानिछु पदे भल भजन गा भजन गाइबी सुनिले कर्ण पवित्र हबो हां गाइलु गाइलु पदे भल भजन गाइ देलु फर्स्ट टाइम गटे पुआ तू करी छु पागल फर्स्ट टाइम गटे पुआ तू करी छु पागल तते काई खोजी हुए कंजट सखाल तते काई खोजी हुए कंजट सखाल तते टिके चाहि दले मो मन को चाहि दले तते टिके चाहि दले मो मन को चाहि मन चाहि
बापरा बस ଆଉ ସମୟ ନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଡି କି ନେଇକି ଲାଇନ ଉପରେ ଲଗେଇବା ସିଧା ବାଦାମବାଡି ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ କୁଆଡେ ଯେମିତି ଯିବନି ଭାଇଆ ମନ ଚାଲ ଏଥର ସିରି କେ ତର ଭାଇଆ ମନ ଚାଲ ଏଥର ହଁ ଭକ୍ତ ଯାଇ ବସି ଅଛି ଅନେକ ଦୂରରେ ଲୟ ଲଗାଇ ବନ୍ଧୁର ପୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିବି ତ ନାହିଁ ଡାକିଲେ ଡାକନ ଶୁଣବା ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଳୁ ସହରଣ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତନୁ ଜନାସନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଗୁଣାଧାର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱମାୟାକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ୍ଭ ମୋହନ ମୂରତି ନିର୍ମଳ ନିରଦ ମୁଖ ସୁଶୋଭିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଗତିର ଗତି ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ବିନ ବନ୍ଧୁ ଜଗତ ତାରଣ ତୁମ୍ଭେ କୃପମୟ ଅଖିଳ ରଞ୍ଜନ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ନିରାକାର ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱପିତା ଦେବ ନିର୍ବିକାର ବହୁଦଧି କୂଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଅଛ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବଡ଼ ଦିଅ ବୋଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରି ଥିବେ କନ ଯାହା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଏବେ ହେବ ଆଲୋଚନା କାବ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ମାନ ପୁରାଣ ବସାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ଟିକେ କରିବା ବନ୍ଦନ ଜାଣିଛ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱବସୁ ପାଇଥିଲା ତହି ସେଇ କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ଭକ୍ତି ତାର ନାମ ଜାଣିଛ ତ ଜାୟଙ୍ଗକୁ ଝଙ୍କଡ଼ପୁର ନିବାସୀ ମାତ ମୋ ସାରଳା ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ମାତ ମୋ କଣ୍ଠେ କର ନକର ମାହେଲା ହରି ନାମ ଭେଳା ଜଗତକୁ ଦାନ କରୁ ତୁ ହି ବିଦ୍ୟା ପିଥିଲେ ତୋ ନାମକୁ ଦିନେ କାଳିଦାସ ଘଡ଼ି କରେ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ହୋଇଲା ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ହସ ହସ ଗଲେ ନିଜ ବାସ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ବି ନଦୀ ନିଜେ ବିଧିର ନନ୍ଦିନୀ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ରୂପ ମାତ ନିଜେ ତପସ୍ୱିନୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାୟିନୀ କୃପଣୀ ତୁମ୍ଭ କୃପା ବଳେ ମାଲୋ ତୁମ୍ଭରି କୃପାରୁ ନର ପାଏ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତି ସହ ମୋର ମନ ଜୟ ଜୟ ମହାମାୟୀ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ତାରାବତୀ ତରାକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ୍ଭେ ନିସ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରହ୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଜୟ ଜୟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡିକା ସୁଖୀ ତିଥି ପ୍ରଳୟର ତୁମ୍ଭେ ଯେ କାରଣ ସତ୍ୟ 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 ନିତ୍ୟ ମୁହିଁ ମୂଢ଼ ଜନ ନ ଜାଣେ ଭଜନ ନିଜ ଗୁଣେ ମା ମାଉସୀ ପାଶେ ରହିଗଲା ମୋ ମଉସାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲା ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଶିବ ହୁଳ ହୁଳି ଶିବ କର ତାଳି ହରି ବଲ ହୁଳ ହୁଳି ପଡ଼ିବ କାଇଁ ବାଡ଼ଉଛୁ ର ଆରେ ହୁ ଶୁଭିଲା ଶିବ ବାବୁ ହରିବଲ ଶୁଭିଲା ନା ଆଉ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଉଛ ହଉ ହଉ ବାପା ମାନ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାର ଟିକେ ହରି ଶବ୍ଦକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ ହରି ନାମ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ଥର ଟିକେ ହରିବଲ ପକାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଖନା ହେବେ ଦେଖିବା କେତେ ଜୋରରେ ହରିବଲ ଆସୁଛି ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ନେବି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ଆଉ ଥରେ ଦାସ ଝିଅ କରେ ନିବେଦନ ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି କର
नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगत व्यापके विश्व रूपे नमस्ते जगत वंद्या पदारविंदे नमस्ते जगतारिणी त्राही दुर्गे दुर्गति नाशिनी माँ अभय वरदायिनी कहीं अवहेला बाहरिलु आउ कौन आम तो सब जहाँ जमी भोट देलु आ कहीं तू आम उपर विरक्ति मनोभाव आनी जीवा लह लह कर आमको गहम दबु माँ आम डायबेटीस लोग आम टे गहम देले अटा खाइबू माँ हाँ कहीं रूप देखल तुम्हें କୋଉ ଦେବୀ ये होचंती भोट मुई ଏ ଅସମରେ ଏମିତି ଦେବୀ ମାତା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ भोट पर ये देवी बाहर ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ये कौन दलर कहल ये दाह धान केंडा वाला ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କାଳୀ ମାତା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଅସମରେ ସମୟ ନ ଆସିଲେ ମାତା କାଳୀ ଆସନ୍ତିନି ହଉ ଯାହା ହଉ ବାପା ମାନ ଏବେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହାଣୀକି ଯାଉଛି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଅମୃତ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ ତା ନାମ ରଖିଥିଲେ ସରଳା କାହିଁକି ରଖିଲେ ସରଳା ଏତେ ନା ଥାଉ ଥାଉ ये झीटर ना सरला कहीं रखागला गोटे पद गाँची कवित्व आकाश उज्ज्वल ज्योतिष्क पाला जगतर सारस्वत स्रष्टा जदि से कवि जनक न था पालाकार माने आज ऊपर को मुंड टेकी चाह पार न था से कवि जोगु पाला संस्कृति आज भी समग्र विश्व तार मानदंड को रक्षा कर कवि होती मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु बसुंकर साहित्य गोटे पद गाइबी मैत्रेय मुनि कन्यार नाम रखिले सरला कहीं रखिले सरला बोली नामकरण देवार कारण कौन कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु प्रमाण कले बोले सरवन मध्य जेणु सुर बाबू सुंदर पदटाए मंजुल कविंकर जेते लेखा सबू आपण मानकर सावलील भाषा सरल सुंदर सावलील भाषा गोटे पद प्रमाण देइछंती आपण मानकर कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु बोले सरवन्य मध्य जेणु कन्या को पाइली तेणु करी नाम तार सरला रखिली जेतबले ऋषि तपस्या सारिक आसुथिले साधु मानकर कार्य कौन ना विश्वर कल्याण करिबा साधु माने केतबले निजर मंगल चिंता करंती नाही सर्वदा विश्वर कल्याण करंती आपण मानकर साहित्य कोन कहिले कले पर दुख देखी कांदे जा पुराण महत मनीष से लारे लारे लाला लारे लारे लाला पाई दे जीवन दियई साखार बड़ के लारे लारे ला परर दुख देखी जार प्राण कांदी उठे बापा से होची महत व्यक्ति पर पाई जे जीवन यौवन को उत्सर्गीकृत करे ता भली महत व्यक्ति विश्व विरल नाहांती आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल वीर सुरेंद्र साय वीर लक्ष्मण नायक जय राजगुरु देश पाई जाति पाई जीवन को जलांजलि देइथिले फांसी खुंटर झुलिबा पूर्वर प्रश्न पचरा गला काकू देखिबे किछि भल जिंस खाइबे समस्तकर मुखर गोटिए उत्तर आसे कुछ अरज नहीं हाय हाय अरज तो बस यह रख दे कोई जरा सिखा के बतन कफरे में किछि आवश्यक नहीं जे माटी माँ को आम प्रेम करूथिलु स्नेह करूथिलु भल पाउथिलु से माटी माँ कोड़े आमको कबर दिया जाऊ तेणु जे भल पाती परर उपकार करने चेष्टा करती नाहांती बापा आज आपण मानकर जय राजगुरु साहित्य आकाशर सुंदर कवि पिला मानकर पढ़ा बही लिखिछंती सेठारु नहीं बहुत दूर बालेश्वर मेदिनीपुर बाघतोटार नाल कूलर थिबा बररे बांधी करिले दुई फाल कुआडे बही जाउछे काल गलाड़ी कटी केतेश साल रहिछि एबे कथा जया सिना जीवन देला नुआई नाही मथा जय राजगुरु जीवन देई देले
କଥା କରିନଥିଲେ ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଆଜି ବିନାଶ ହେଇଯିବେ ইয়ারি রক্তবিন্দুর জন্ম নেব কোটি কোটি জয়রাজ গুরু যে ব্রিটিশ মানক কবলରୁ দেশକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତେଣୁ ବାପା ମାନ ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯାହାର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଈଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମାନେ ତପ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଦିନ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରତ ଥିବା ସମୟରେ ବାମ ପାଦକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପାଦକୁ ବାମ ଜାନୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆପଣାର ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନରେ ଜଡତ୍ୱ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଜଡତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯାହା କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୀତା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସର୍ବ ଦ୍ୱାରାରି ସଂଯମ୍ୟ ହୃଦି ନିରୁଦ୍ଧ ଚ ମୁଥିଲା ଧାୟ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣ ତା ଯୋଗ ଧାରଣା ରହ ସର୍ବ ଦ୍ୱାରାରି ସଂଯମ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ସଂଯମତା କରିବେ ମନ ହୃଦି ନିରୁଦ୍ଧ ଛ ମନକୁ ନେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ବାୟୁକୁ ରୋଧ କରିବେ ପବନକୁ ରୋଧ କଲେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଆସେ ମନଟା ସ୍ଥିର ନ ରହିଲେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ବାପା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ କହିଲେ ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ମନ କାଶୀ ଏଇ ମନ ଗଙ୍ଗା ଗୟା ପୁରୀ ବାରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ବସେଇଛି ନା ଏବେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମନ ନେଇକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ତେଣୁ ମନଟା ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ତପସ୍ୟା ସାରି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଫେରୁଥାନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଦିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନର ଧ୍ୱନି ଆସିଲା ଛିଡା ହେଇଗଲେ କହିଲେ କିଏ କାହାର କଣ୍ଠ ये जंगल भितर एमती शब्दटा भासी आसुछि किए तुमे गोटाए पद आज्ञा कही होछि तपस्विनी कवि हेले गंगाधर मेहर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्य बोले नुहे शंख नाद नुहई पुणी मयूर के का ललना करुण कंठर बोले तो शंख ध्वनि नुहे ये मध्य मयूरर कंठस्वर नुहे तेरे जंगल भितरे ललना करुण कंठर स्वर निर्झरयिका गोटे झील कांदुछि जंगल झीलटा आसिला के जानिबा पई शब्द जो दिगरु आसुछि सेई दिग को अनुकरण करी मैत्रेय मुनि चलिले किछि बाट जिबा परे सेठी छिडा हेले कहले अरे हे एडे सुंदर झीलटाई पुणी जंगल भितर सोईकी कांदुछि यार माँ क्यों हतभागिनी माँ एमती को झील को कोलर धरी गर्भर धरी जन्म दे जंगल छाड़ी दे जाइछि से माँ ना से जेते दुख आसु जेते कष्ट आसु केबे कौन से माँ संतान को दुख दे पारे डॉक्टर मायाधर मानसिंह कौन कहले कहले माँ से ना जाने संतान भावा सीना जाने संतान दुख आसिले जंत्रणा आसिले माँ संतान आखिर लुह पोछि दे थाए मैत्रेय मुनि चिंता कले बोले से माँ ना से पाषाणी एमती एक माँ कन्या को गर्भर धरी जन्म दे छाड़ी दे चली गला कौन करी पाखरे पहुंची गले बापा ये झीलटा को कोलर आनी धरी
ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷା ଭଳି ଅବାରିତ ସୁଧାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି। ବାବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀରେ 22 ମିନିଟରେ ଆମେ ଗାଉଛୁ। ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 25 ମିନିଟରେ ସାରୁଛୁ। ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇପାରୁଛି। ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ବିଷୟଟା। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଝିଅଟାକୁ ଆଣି କୋଳରେ ଧରିଲେ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଇଏ କନ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର। କାରଣ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି ଇଏ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ କବଳରେ କବଳିତ ହେବ। ୟାକୁ ୟା ଶରୀରକୁ ଯଦି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ବିନାଶ କରିବେ ପାପ ମତେ ଲାଗିବ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଆଣିବାକୁ କୁହେ ସେଇ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ପାପ ଲାଗେ। ରଜ ପର୍ବ ବରିଷ୍ଠ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା। ରଜ ପର୍ବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। କାହିଁକି ନା ରଜ ହେଉଛି 3 ଦିନ। ପୁଣି ବର୍ଷମାତା ଗାଧୁଆ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଜବାଜ ଇଏ 2ଟା ଦିନକୁ ମିଶେଇଲେ 5 ଦିନ ରଜ। ରଜରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଚିକେନ ହବ, କେତେ ମଟନ ହବ, କେତେ ମାଛ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଚିକେନ ପାଇଁ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମୋର ବସିଲେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ବାର ଅଛି, କଣ ଆଣିବା, ମଟନ ଆଣିବା ନା ଚିକେନ ଆଣିବା? ବୋଲେ ନାଇଁ ଚିକେନ ଆଣ। ଚିକେନ କମ ପଇସା ସେଇଆକୁ ଆଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭାଇ କି ଆଗେ ପାପ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ମାରେ ତାକୁ ଯେତିକି ପାପ ନ ଲାଗେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବାକୁ କହିଲା ଲୋକକୁ ସେତିକି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବବଦ୍ଧ ମହାପାପ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଇଏ ରଜ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଟନ ଖାଇବା ଚିକେନ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଇଏ ସେଦିନ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଝିଅଟାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିବ ଝିଅକୁ ଖାଇଦବ। ପାପଟା ମତେ ଲାଗିବ, ବାଘକୁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ଲାଗିବନି, ପ୍ରଥମେ ପାପ ଲାଗିବ ମତେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ଝିଅଟା ହେଉଛି ମୋର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଝିଅଟାକୁ କୋଳକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସରବନରୁ ପାଇଛି, ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ସରଳା। ସେଇଦିନ ସରଳା ଯେ ବଢି ନ ଚାଲିଲା ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କନ୍ୟା ଦେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଯେ ହୁଏ ଅବସାନ କାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଯାଇ ଆସିଲା ଯୌବନ ମାନସ ମେଳରେ କନ୍ୟା ବୁଲୁଥିଲା ଭରତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବେ କାନ ନେଇ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୌବନା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ସରଳା କନ୍ୟା ସଖୀ ମାନଙ୍କର ମେଳରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏଣେ ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯୋଉ ଭ୍ରାତା ଚତୁଷ୍ଟୟ 4 ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତର ଆୟୁଧ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମା ସତ୍ୟସନ୍ଧ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେଇ ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଛି ବାବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଧାବମାନ ହେଉଛି। କେମିତି ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିବା ନା। ଖାଲି କଣ ଓଡିଆ ପଦ ଗାଇଲେ ପାଲା ହବ କି? ପାଲା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ରାବିଡ ସଭ୍ୟତା। ପାଲା ଅକ୍ଷର 2ଟା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ପା କହିଲେ ପାପ, ଲା କହିଲେ ଲାଘବ। ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏ ଶରୀରରୁ ପାପ ଲାଘବ ହୁଏ ସେ ପାଲା ନା। ପା କହିଲେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଲା କହିଲେ ଲାଳିତ୍ୟ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଲାଳିତ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ପାଲା। ପାରିଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ମଲା। ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଣୁଛି। ମହାକବି କାଳିଦାସ କହି ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ ମହାକବି କାଳିଦାସ। ଯାଉଛି ଗୋଟା ମୃଗ ରଥର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଧାବମାନ ହେଉଛି। କେମିତି ଯାଉଛି? ବୋଲେ ଗ୍ରୀବା ଭଙ୍ଗା ଭେରାମାନ ମୁହୁରାନୁପତତି ସନ୍ଦନେ ବଧ ଦୃଷ୍ଟି ପଶ୍ଚାର୍ଧେନଂ ପ୍ରବିଷ୍ଠ ସରପତର ଭୟାତ୍ ଭୂୟସଂ ପୂର୍ବକାୟ ସରଭୈର ଅର୍ଦ୍ଧାବଲି ଢେଇ ସମବିବୃତ ମୁଖ ହଂସିଭି କୀର୍ଣ୍ଣବତମା ପ୍ରସ୍ୟତ କପ୍ଲୁତ ତତ୍ଵାତ ବିରତି ବହୁତରମ୍ ଶୋକବ୍ରବ୍ୟଂ ପ୍ରୟାତି
उर्मिला साहू को टेलीफोन नंबर नहीं जीवे मो पाखे अच्छी ताको पचारिबे से उत्तर दे देबे हाउ तेरे बापा मान ये मृगटे धावमान हेउछि केमिति जाउछि कालिदास कहले ग्रीवा भंगा भी रामन मुहुर रूपतति चंदने बध दृष्टि ग्रीवा कहले बापा बेक मृगटी जीवा समय बारंबार बेक को भांगी बुली बुली पछकु फेरी जाउछि टिके आगो को जाउछि टिके पछकु जाउछि टिके आगो को जाउछि टिके पछकु जाउछि काई की पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भया भूय सांग पूर्व कायन काले पछर गोटे सर आसी मो देहरे बाजिबो की एई भयटा मृग मन भीतर अछि सेई मृग को लक्ष्य करी जतबेले भरतंकर पुत्र जाउछथि शिकार करबा उद्देश्य रे सेतिकी बेले करुण एक ललित मधुर कंठस्वर वायु बेगरे आज्ञा भासी आसिला ये झियो मानकर कंठस्वर जतबेले कर्णगोचर होईछि सेठी छिड़ा हेले कहला रे हे ये जंगल निस्तब्ध कानन भितरु सारथी सारथी रक्षा करो के गुडछ रक्षा करो मते रक्षा करो सारथी अरे तू आसे मु डाकुची तो तू काहे सेमिति होउछु के कौडे छ मते रक्षा करो सारथी गोटे नारी रो कंठस्वर जंगल भितरे नारीटा विपदरे पड़िछि खूब जोरे चित्कार कर डाकुची किए कोठी अछ मते रक्षा करो सारथी तमे गोटे काम करो शीघ्र जाओ देखिबो से झियोटा की नहीं जंगल भीतर झियो मिला के बाकू कामे जीवाटा भला होबो मो कहिया କଥା कोन कहिलो ताको बाटरे ताकोरा आम बाटरे आम हमर मुख कांड वाला देखिला सारथी राजार धर्म तमे शीघ्र जाओ अरे जड़े प्रजा को सुरक्षा देबा राजार कर्तव्य प्रजा को सुरक्षा देबा राजार धर्म तमे शीघ्र जाओ से झियोटा किए डाकुछि ताकू शीघ्र उद्धार करिबा मते आसी शीघ्र संवाद देल ताकू उद्धार करिबा सुनिबे गुणिक जनटी भले हुआटे जहा जहा मानटी भले हुआटे पंडित मंडली मोरटी भले हुआटे सुनुथिबे मन देईती भले हुआटे बापा मान संगे संगे निर्देश पाई सारथी आज्ञा विदा नहीं चली गली लक्ष्य पड़ी जड़े कि वीर पुरुष गोटे नारी ऊपर अत्याचार करुछि जबरदस्त हस्त को धरी बोले आस सुंदरी तमर सौंदर्य मते आज मुग्ध करिछि आस आस सुंदरी मु मोर रथरे बसाई तुमको मो राज्य को नहीं जीवी रक्षा करी परिबे नहीं मोरी हाबुडू कहला हाबुडू इरे हाबुडू गोटे शब्द अछि कहला कि रक्षा करि परिबेनी मोरी हाबुडू धन्य हे तुमे आस सुंदरी तुमर सौंदर्यपण रे मु मुग्ध हेछि अरे आस कुंचित के साबारे कवि गदाधर सिंह सामंत गोटाए पद चाटुक्ति मानभंजन कुंचित के साबारे घुची घुची आसरे कुंचित के साबारे घुची घुची कुंचित के साबारे कुंचित अदसे रुसना रोसे हाँ रुसना ही बंधु रे कुंचित के साबारे घुची घुची हे सुंदरी हे जबाधरी हे मीन नयना हे गजगमनी मु गजगमनी नुए रह हे चारुशिले तमे कोन मो संगे जीवनी ना मु जीविनी मो सखी हाँ। मार सरे मारना रे सरनांगी बरना मार सरे मारना मते मते मारना मार सरे मारना रे सरनांगी बरना मार सरे मारना मते मते मारना आसबारे प्रीति सरे रस जल मध्यरे अबगाही सखी रे बिंबाधरी सखी रे नववारी जाखी रे कुंचित के सावारे घुची घुची आसरे कुंचित के सा बोले आस सुंदरी ये बे देखा तुम दीर्घ दिन हम आश्रम रे रहित हां मु भी रहिती हां
ମନ କଥା କହିବ ହଁ ମନ କଥା କହିବି ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ତୁ ନରାଜି ହବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ର ଜବରଦସ୍ତ ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ତେଣୁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମୈତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଆଜି ଭଉଣୀକୁ ଚାହୁଁଛି ବିବାହ କରିବ ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା କହିଲା ହେ ମହାଭାଗ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମତେ ଏ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର କବଳରୁ ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଖନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରେ ଦକ୍ଷ କହିଲେ କଣ କରିବି କେମିତି ଏ କନ୍ୟାର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ମା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ସରକାର କହିଲେ ମା କୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁ କୁ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନାରୀ ଜାତି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଅସମ୍ମାନିତ ହୁଏ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛି କହିଲା ହେ ମହାଭାଗ ହଁ କ୍ଷମା କର ଧୀର ଭର ହେ ବିଦ୍ୱାନ ହେ ଭଦ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧରୁଛି ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ଦୁଷ୍ଟ କବଳରୁ ଆପଣ ମତେ ଏବେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହେ ସେଇ ବୀର ପୁରୁଷ ଜଣକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ହେ ଦୁଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କେ କରିବ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ତୋତେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରକ୍ଷା କେ କରିବ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ତୋତେ ଆରେ ଦୁରାଚାର ଆଜି ତୋତେ ବେଶୀ ଦେବି ସମାନ ମନ୍ଦିର ବାପା ଯାହା ପୁରାଣ କହିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେଇ କନ୍ୟା ସରଳାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ମା ତମେ ହେଉଛ ମୋର ବଡ ମା ମୁଁ ତମର ପୁତ୍ର ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ୟାକୁ ମାରିଛି ତମେ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କର ତାର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ତୁମ ପାଖରେ ଆଜି ରହିବ ଏ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୀତା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କନ୍ୟା ଏଣେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନାମକୁ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି ଧନ ପଦଟି ଭଜନ ଗା ତାପରେ ପାଣିକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା କଥା ସାରିବା ଛିଡ଼ିବା ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଧୀରେ 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 ଦିଲେ ନାଇଁ ଅଛି ମିକ୍ସଚର ଦଉନ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ଦିଅ ଭଲ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ସଦା ବିରାମ ନାମ ଭଜରେ ଛିଡ଼ିବା ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ହେବୁ ନିଷ୍କାମ ସଦା ବିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ
ବିଭୂଷଣ ମୋ ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଏବେ ହେବ ଆଲୋଚନା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରିଥିବେ କର୍ଣ୍ଣ ସହଜେ ବାଳିକା ମୁହିଁ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି କରୁଛି ଆଲୋଚନା ବାପାମାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଜାଣିଲେ ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ ଆଜି ଯିଏ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରିଛି ସେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏମିତିକି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ହେଇଥାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଇଥାନ୍ତି ଚକ୍ଷ ରକ୍ଷ ନାଗ କିନ୍ନର ସେ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବି ହେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ କି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଭଗବାନ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦଶରଥ ତନୟ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦରବାର ଲାଗିଛି ବାପା ରାମ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁନି ଜଟାଜୁଟ ବିମଣ୍ଡନ ମସ୍ତକ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦରବାରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସନରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ସିଂହାସନରୁ ଆସି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ମହାଭାଗ ହେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଅସମୟରେ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ କଣ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ସାଧୁ ବାବା ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି କରୁଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଟେକି ପାଣି ମୁଁ କରୁଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧ୍ୟ ମତେ ପୂରଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ମହାଭାଗ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ନା ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସେ କି କଣ ତାର ପରିଚୟ ତାମାନେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ସେ କିଏ ମହାଭାଗ ଅବିଳମ୍ବେ ତା ନାମ ମତେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ସେ କିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ରାତି ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଆପଣ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେଇ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ତା ନାମ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲ ଭରତ ପୁତ୍ର ସିଏ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ଅପକର୍ମ କରିଛି ନା ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଏବେ ଏହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବି ମୁଁ ଦେଖିବି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରରେ ତାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମହାମୁନି ଟିକେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଏ ଦରବାରରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତା ଗଣ୍ଡି ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେବି ରାମ ଭଗବାନ ଯାଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ପୁତ୍ର ପରା ମା ପାଖରେ ମାର ପଣତ କାନି ଅଭୟ ବରଦାଇନି ମା ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବେ ତାକୁ କିଏ ବିନାଶ କରିବ ମାଙ୍କର ପଣତ ତଳେ ଶ୍ୱାସ ନେଇଛି ରାମ କହିଲେ କଣ କହିଲ ଦେବର୍ଷି ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ସୀତା ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ତା ପାଖରେ ପୁଅ ବଡ ନୁହେଁ ତା ପାଖରେ ବଡ ହଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କାରଣ ସେ ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସୀତୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଣିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି
এই কথা চিন্তা করি করন্তি গমন মো সীতা দেবীଙ୍କ নিকটে প্রবেশিলে জানা দেখি করি সীতা দেবী আশ্চর্য হইলে মো শুণ শুণ স্বামী মোর বলি না বইলে জগত জননী মাতা সীতা রহিছন্তি আজ্ঞା ভগবান শ্রীরাম পହଞ୍ଚି গଲେ ডাকিলে କହିଲେ ସୀତା ସୀତା স্বামী ସୀତା ତମେ ରକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କର କନ୍ୟା ପାଳିତ କନ୍ୟା ସରଳା ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଲମ୍ପଟ ସେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଅସତ ଆଚରଣ କରିଛି ମତେ ତାକୁ ଦିଅ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବି ସାଧୁ ବାବା ରାଜ ଦରବାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତାମାନେ ତମ ପାଖରେ କଣ ତମ ସତ୍ୟତା ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା ତମ ସ୍ୱାମୀର ସତ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରିଛି ଆଜି ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁନିଙ୍କର ହସ୍ତରେ ତାକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିବି କୁହ ସୀତା ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ସତ୍ୟ ବଡ ନା ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ସତ୍ୟ ବଡ ସୀତୟା ତମେ ଅବୁଝା ହୁଅନି ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମୋର ସେଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ରାବଣପୁରରେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ପୁରା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ତମେ ପୁରା ନିଜେ କହିଥିଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ନାରୀ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ଆଜି କୁହ ତମେ ମୋ ସତ୍ୟ ରଖିବ ନା ରଖିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ସୀତାଙ୍କର ମୁଖରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରି ମୋ ପୁତ୍ର ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ର ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ କଦାପି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାପା ରାମ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିବେ ପତ୍ନୀ ପାଖରୁ ହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ନା କହିଲେ ନା ବଂଶର ନିୟମ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ମତେ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କହିଲେ ରଘୁକୁଳ ରୀତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କହିଲେ ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚାଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଇ ମୋର ବଚନ ନ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ରଘୁବଂଶର ନିୟମ ହେଉଛି ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ବଳେ କୌଶଳେ ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଜି ସାଧୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ବୋଲେ ସେତେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କର ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ ଏବେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କର ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସୀତା ମାତା ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ ବିନାଶ କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡିକି ଆପଣ ରହିପାରୁନଥିଲେ ରାବଣ ଯେଉଁଦିନ ମତେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ନେଇଗଲା ସେଦିନ ଆପଣ କେତେ ଭଲ୍ଲୁକ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି
ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବିନାଶ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତରେ ଏଇ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଜୀବନ ମୋର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଟି ଈଶ୍ୱର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଟିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଗିରହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାପତି ବ୍ରତାର ସଙ୍ଗିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ବ୍ରତେ ବ୍ରତାର ସଙ୍ଗିନୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତିଆ ପବନ ଗିରହ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତିଆ ବାପା ମାନ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷା ଭଳି ଅବାରିତ ସୁଧାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୁହ ଗୁଡାକ ଆସି ଭୂମି ଉପରେ ପଡୁଛି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଯାହା ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ କେବେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଇଷ୍ଟ ଭାବି ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଯିଏ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତରେ ନାରୀର ଦେହାନ୍ତ ହବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ତ ସେଇ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ନା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ କହିଲେ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ସତୀବ ପାବନ ସୀତାରାମ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ଦର୍ଶନ ରାଜା ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତା ରଘୁପତି ରାଘବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସୀତାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଧରିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହବ ସମାଜ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯିବ ରସାତଳଗାମୀ ହେଇଯିବ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଏ ତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରମ ପିତା ନାରାୟଣ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବୀର ହନୁମାନ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଦିଟାକୁ ଧରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ମା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାକୁ ବିନାଶ କରିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଛିଡା ହେଇକି ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ କର୍ମ କେମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ଅବତାର 10 ଅବତାର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟପତି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅବତାର ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ହେଉଛି ରାମ ଅବତାର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାରୋଇନ ଥିଓରିରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ମୀନ ଅବତାର ହେଲେ ଭଗବାନ ଜଳ ଭିତରେ ରହିଲେ ଜଳ ଛାଡିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ହରିଓମ ସତ୍ ତାପରେ ଅବତାର ହେଲା କଶ୍ୟପ ଅବତାର କଇଁଛ ଅବତାର ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ହରିଓମ ସତ୍ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ଅବତାର ବରାହ ଅବତାର 4ଟା ଗୋଡ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ମାଂସ ଖାଇଲେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟକୁ ବର୍ଜନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ହେଲେ ନରସିଂହ ବାପା ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ସିଂହ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ 2ଟା ଅବତାର
তথাপি মানবিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসিলানি। পঞ্চম অবতার মৎস্য কশ্যপ বরাহ নৃসিংহ বামন। বামন হলে খর্বকায় শরীর, ছোটিয়া ছোটিয়া পাদ, ছতাটিଏ ହାତରେ ଧରିଥିବେ, ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇ ଚାଲୁଥିବେ, ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ। ହାରେ କାଟେ ମାରେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଆ କଲେ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିନାଶ କଲେ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରକ୍ଷା କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲାନି, ଧର୍ମର ବିକାଶ ହେଲାନି। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେବି। ସେ ଅବତାର କଣ? ରାମ ଅବତାର। ରାମସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରରେ। ସକାଳ ତୁମରି ନାରେ ଦିନ ସାରେ জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ হরে তুমারি নারে সকাল আরম্ভ তুমারি নারে তুমারি নারে দিন সারে জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ তুমারি জটারু গঙ্গা ছড়ে বলি গঙ্গা হেলা পুণ্যপতি হায় রে গঙ্গা হেলা তুমারি পাপকু দেহে বলি হই সতী হেলা বৃন্দাবতী হায় রে সতী হেলা তুমারি নারে মলা গছ ডালে তুমারি নারে মলা গছ ডালে পতর কলে বৌল ঝরে জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ হরে রামকু ছাড়িলে রামায়ণ কথা লাগে নাহি জমা সত হায় রে লাগে নাহি রামকু ছাড়িলে রামায়ণ কথা লাগে নাহি জমা সত হায় লাগে নাহি তুমকু ছাড়িলে দুনিয়া অন্ধার অন্ধার মচলা পথ হায় অন্ধার তুমারি হাতর পঞ্চজন শঙ্খ তুমারি হাতর পঞ্চজন শঙ্খ বাজলে সংসারু দুঃখ হরে জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ হরে
ତୁମରି ନାଁରେ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ନାଁ ତୁମରି ନାଁରେ ଦିନ ସରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ହରେ জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ হরে মোর ধীর বর ডেরিবে শ্রবণ যাহা যাহা ন্যায় এবে হেব আলোচনা পণ্ডিত মণ্ডলী মোর রখিথিবে লয় এ অধীনা দাস ঝিଅ କରୁଥିବେ ନୟ ବାପା ମାନ କଥା ସାରିବା ପାଣିକି ବିଶ୍ରାମ ଦବା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ କୁମ୍ଭ ମୁନିଙ୍କର ଲେଖା କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ ରାମାୟଣ ତ ଆଜ୍ଞା 108 ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣେ ଜଣେ ଗାୟକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ପାଲାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି ଯେତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେତେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଇଲେଣି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବହି ହୁଏତ କେତେ ଜଣ ମାତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଯୋଗବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଲେଖା କୁମ୍ଭ ମୁନିଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ କଙ୍କିଳ ରାମାୟଣ କଙ୍କ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖା ଏମିତି ଅନେକ ରାମାୟଣ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାମାୟଣ କଥା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି କୁମ୍ଭ ମୁନିଙ୍କର ଲେଖା କୁମ୍ଭ ରାମାୟଣ କଥା ସେଦିନ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କର ଶପଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆସନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ମା ଏବେ ସଂସାର ବିଦାୟ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନା କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆପଣ ଧର୍ମର ଅବତାର କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅବତାର ମାନବିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏଣେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାମାନେ ଆପଣ ଏଥର ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଓହୋ ତାମାନେ ସତ୍ୟଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଠିକ ଅଛି ସରଳାକୁ ଡକାଗଲା ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସରଳା ଆସି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ହଁ ପିତା ମୋର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର ଆଜି ମୋର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋର ସତୀତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ସତୀତ୍ୱ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହୁଏ ଦେବତା ମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି
ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋ କନ୍ୟାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଏ ଅଧମାଜି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି क्षमा कर धर्मवता क्षमा कर मोते क्षमा कर मोते न जानी मो अपकर्म करिअछि केते हरि बोले हे भगवान सत्य धर्म न्यायर प्रतीक ମୁଁ ନ ଜାଣି ଯେ ମୁଁ ଅପକର୍ମ କରିଛି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପାତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀୟ ମୁନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ମୁନିବର ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ସେଇ କୁମ୍ଭୋଦରକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ବାପା ସେଇ କନ୍ୟା ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବଧୂ ହେଇକି ରହିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ भरत महाराजा पुत्रवधू भगवान श्रीरामकर पद सेवा करी जे निजर जीवन को कृतार्थ करी सेदिन आत्मा सद्गति प्राप्ति होइथिला सेई कन्या सरला सबदिन पई आत्मा सद्गति प्राप्ति हो जाइछि भगवान कर चरण को स्पर्श करिछि जे पाद पद्म को पाइबा पई जोगी ऋषि माने सिद्ध साधक माने जुग जुग धरि तपस्या करंती आज सेई पाद पद्म को सरला नामनी एक कन्या बारंबार स्पर्श करी निजको भाग्यवान मने करिछि तेणु सेई भगवान प्रभु श्रीरामचंद्र आदिकार पालार दर्शक दर्शिका महोदय महोदया मानकर सर्वारिष्ट खनन करने संगे संगे अनुष्ठान समस्त कर्म करता मो बापा मानकर भाई मानकर सर्वस्व काले कल्याण करंतु समस्त को दीर्घायु करंतु समस्त मनस्कामना पूर्ण हेउ अनुष्ठान दीर्घजीवी हेउ प्रत्येक वर्ष जेमिति प्रभु नाम चली थाउ शस्य श्यामला धरित्री हेउ उभय पालाचार्यंकर भगवान बलभद्र देव मंगल करंतु कल्याण करंतु सर्वे बोल प्रेमानंद कबार हरि बोल गुणीगण भूषण मो शुणुले रही मो भाइया मन रे जहा जानी कहली बुझाई पंडित मंडली पछे रही गला अली अनुकूल टंका एबे शीघ्र जाऊ मिली अनुकूल अली टंका शीघ्र मिली गले लक्ष्मी प्रिया बसा घरे चली जीव भले भरत बाबू पासे यही निवेदन